میں اور آپ کو معلوم ہے امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت محی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ بریلی شریف میں منایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ سے گزارش ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس پاک عرس میں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے میں نے کلام جلیل کی آیت طیبہ تلاوت فرمائی، آئیے ہم اور آپ حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم دائما نبدا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اور آپ کا خدا کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے اس کے نیک بندوں میں سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے بھی علماء ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت محی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت اعلیٰ حضرت ایک عظیم شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ ایسے عاشق رسول کا نام ہے کہ جن کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ آئیے اعلیٰ حضرت کے عرس کے تعلق سے میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی سوان حیات تھوڑی سی مختصر سی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی ولادت و سعادت کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے والد نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی ولادت و سعادت کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ بتانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 ہجری کو پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تاریخی نام میں نے آپ کو بتایا مختار ہے۔ آپ کا نام مبارک محمد اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کو دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ آج دنیا کے جس خطے پر چلے جائیے، دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں امام احمد رضا کو جانتے ہیں۔ امام احمد رضا کو کس وجہ سے جانتے ہیں؟ آئیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت و سعادت کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے سلسلہ نسب کو دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ کا نسبی سلسلہ افغانستان کے مشہور و معروف قبیلہ بڑھت سے ہے، جو افغان کے جد امجد قیس عبد الرشید جنہیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دے کر دین اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا آپ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سلسلہ نسب آپ نے سماعت فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت و سعادت آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے والد کو جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد کون ہیں؟ اللہ اکبر! اگر کوئی سوال کرے اعلیٰ حضرت کے والد کون ہیں تو جواب دینا، اعلیٰ حضرت کے والد کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کو امام المتکلمین کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد کو جو ہے ایک عظیم عالم دین کے نام سے جانا گیا۔ اللہ اکبر! انسان عالم بن جائے کوئی بعید نہیں ہے، انسان بڑا فاضل بن جائے کوئی بعید نہیں ہے، انسان محقق بن جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان جو ہے محدث بن جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان عاشق رسول بن جائے تو تاریخ کے اندر آتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے محدث بعد میں ہو، عاشق محدث بعد میں ہو، فقیہ بعد میں ہو، مدبر بعد میں ہو،
सखी बाद में हो। अगर इंसान के दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत होगी तो हमारा अकीदा ये है कि तमाम चीजें बाद में हैं और नबी पाक का इश्क पहले है। इसलिए आला हजरत के वालिद मोहतरम एक अपने वक्त के आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर। आला हजरत के वालिद की भी आप जो है आप तारीख पैदाइश समाअत फरमाएं। आला हजरत के वालिद का नाम हजरत मौलाना शाह अली नकी अली खां बरेलवी है। आप जो है बरेली शरीफ में यकुम रजबुल मुरज्जब 1246 हिजरी मुताबिक 1830 में मौलाना रजा अली खां जो आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दादा हैं, यहाँ आप पैदा हुए। आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वालिद मोहतरम ने अपने वालिद माजिद से तालीम और तरबियत पाई और उन्हीं से दरसी उलूम से फरागत हासिल की। हक तबारक व तआला ने उनको अपने हम असरों में माश व मुआद में मुमताज फरमाया था। आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वो आपके वालिद को इनके अंदर वो कमाल हासिल था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने हम असरों में सबसे बड़ा आलिम दीन बनाया था। पता ये चला जब बाप इतना बड़ा होगा तो बेटा कितना बड़ा आलिम दीन होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वालिद के ताल्लुक से भी आपने समाअत फरमाया। आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु कौन है? आइए हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तक़वा और परहेज़गारी के एतबार से हम देखते हैं। आला हजरत को जिस एतबार से देखें मुनफरिद नजर आएंगे। आला हजरत को मुहद्दिस होने के एतबार से देखें तो आला हजरत अजीम मुहद्दिस हैं। आला हजरत को फकीह होने के एतबार से देखें तो आला हजरत अपने वक्त के फकीह आदम है। आला हजरत को जो है अपने वक्त का मुहद्दिस होने के एतबार से देखें तो आला हजरत अपने वक्त के मुहद्दिस हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बचपन से ही इत्तिबाए शरीयत के पाबंद थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमाल अता फरमाया था। आपके तक़वे के ताल्लुक से आता है एक मर्तबा आला हजरत ने बचपन में रोजा रखा। रोजा जब रखा तो सारे खानदान में तकरीब की गई। अब इमाम अहमद रजा के घर पर जो है तकरीब की गई, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। इमाम अहले सुन्नत ने बचपने पे रोजा रखा था, इसलिए आपके घर पर रोजे का इफ्तार का इंतजाम किया गया। बड़े बड़े उलमा हाजिर हो गए। लेकिन जब दोपहर का वक्त हुआ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का चेहरा उतर गया। आपके वालिद मोहतरम आपको अंदर कमरे में लेके गए। जाने के बाद में कहने लगे बेटे अब जो है आपने जो है अपने बेटे के लिए कोई चीज निकाली। निकालने के बाद में कहा बेटे खा ले। अल्लाह अकबर। आला हजरत का तकवा समाअत फरमाए। आला हजरत अगर चाहते खा लेते लेकिन ना अपने वालिद से फरमाया वालिद मेरा तो रोजा है, ये आप मुझे क्यों पेश कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। आपके वालिद ने कहा बेटे बच्चों का रोजा इतना ही होता है। लेकिन वालिद मोहतरम ने जब इतना कहा कि बेटे लोग खा लो, आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद ने कहा बेटे तुम कमरे के अंदर हो, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन आला हजरत ने बड़ा अच्छा जुमला इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे वालिद सबसे तो बच जाऊंगा लेकिन अल्लाह से नहीं बचूंगा। आला हजरत ने फरमाया आप ये कह रहे हैं कि कमरे में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा अकीदा ये है कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया है वो अल्लाह तो देख रहा है। मैंने खुदा के लिए रोजा रखा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत की और क्या शान आप समाअत फरमाएंगे। आला हजरत के तकवे के ताल्लुक से और आप समाअत फरमाएं। आपकी बचपन ही से ये आदत रही है कि अजनबी औरतें अगर नजर आ जाती तो कुर्ते के दामन से अपना मुंह छिपा लेते थे। आपकी उम्र शरीफ जब महज जो है 4 साल की थी, एक दिन सिर्फ बड़ा सा कुर्ता जेब तन किए हुए दौलत गदा से बाहर तशरीफ लाए। आपके सामने से चंद बाजारी तवाइफे गुजरी, जिन्हें देखते ही आपने कुर्ते का दामन चेहरे पर डाल लिया। ये हालत देखकर उनमें से एक औरत बोली वाह मियां साहबजादे, आंखें ढक ली और सतर खोल दिया। आपने इसी आलम में बगैर उनकी तरफ निगाह डाले हुए बरजस्ता जवाब दिया जब आंख बहकती है तो दिल बहकता है और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। हजरत अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत बच्चे हैं लेकिन आला हजरत का जवाब सुनो। इमाम अहमद रजा ने क्या जवाब दिया? बरजस्ता आपने जवाब ये दिया जब आंख बहकती है तो दिल बहकता है और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। हजरत अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कैसे कैसे आप देखेंगे। आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो कैसे आशिक रसूल हैं। इमाम अहमद रजा वो कितने बड़े आलिम दीन हैं। आला हजरत रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने 13 साल 10 माह 4
दिन की उम्र में रज़ात के एक मसले का जवाब लिखकर वालिद माजिद साहब की क़िबला की खिदमत आली में पेश किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। आपके वालिद माजिद ने आपके जवाब से आपकी ज़हानत और फरासत का अंदाजा कर लिया और इसी दिन से फतवा नवीसी का काम आपके सुपुर्द कर दिया। चुनान से अरसे दराज के बाद एक बार एक साइल ने आपसे सवाल किया कि अगर बच्चे की नाक में दूध चढ़कर हलक में उतर जाए तो रज़ात साबित होगी या ना होगी। हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत से सवाल किया गया, इमाम अहमद रजा बताइए, आप जो है एक मसला आपके सामने आया है। इमाम अहमद रजा से पूछा गया, बताइए अगर बच्चे की नाक में दूध चढ़कर हलक में उतर जाए तो बताएं क्या रज़ात साबित होगी या ना होगी। आपने जवाब दिया, मुंह या नाक से औरत का दूध बच्चे के जौफ में पहुंचेगा, हुर्मत रज़ात लाएगी, हुर्मत साबित हो जाएगी। और फरमाया ये वही फतवा है जो 14 शाबान 1286 हिजरी मुताबिक 1869 में इस फकीर ने लिखा था। हजरात अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला आला हजरत को मुफ्ती होने के एतबार से देखो, आला हजरत एक अजीम मुफ्ती हैं। आला हजरत को मुहद्दिस होने के एतबार से देखो, आला हजरत एक अजीम जो है मुहद्दिस है, आला हजरत एक अजीम मुहद्दिस है। हजरात अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाए थे। अगर इमाम अहमद